اس دنیا میں آ کے ہم جب کسی چیز سے اٹریکشن لیتے ہیں، کسی چیز کی جانب بڑھتے ہیں، ہماری اندر بیٹھی ہوئی ذات ہمیں فورس کرتی ہے کہ اس چیز کی جانب بڑھ، تو اس چیز کا فیصلہ اس دنیا میں آ کے ہم نے نہیں کیا، اس چیز کا فیصلہ جو ہے نا یہ عالم ارواح میں ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ روحیں عالم ارواح میں گروہ در گروہ موجود تھیں، اور جو روحیں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ پہچان رکھتی تھی وہ جب اس دنیا میں آئیں گی تو ان کو آپس میں محبت ہو جائے گی، اور جو روحیں وہاں پر اختلاف رکھتی تھی وہ جب اس دنیا میں آئیں گی تو ان کو آپس میں نفرت ہو جائے گی۔ یہ اس کو اگر آپ بہت پھیلا کے دیکھو نا تو آپ اس پوری دنیا کے حالات دیکھ لو، آپ کو سملر لگیں گے۔ کیا فرمایا نبی پاک نے؟ فرمایا تھا کہ وہاں پر گروہ موجود ہیں، گروہوں کی شکل میں روحیں تقسیم تھیں، تو گروہ در گروہ اگر وہاں پر لوگ روحیں رہ رہی تھی تو انسان زمین پہ غور کرو کیسے رہ رہے ہیں، اس ورلڈ پہ آپ غور کرو، آپ کو مختلف قسم کے مذہب، ہزاروں قسم کے مذہب نظر آئیں گے۔ کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی دہری ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی جیوش ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی سکھ ہے، ہزاروں مذہب، لوگ گروہوں ہی کی شکل میں یہاں پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو روحیں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ پہچان رکھتی تھی اسی کی جانب مائل ہوگا انسان اس دنیا میں آ کے۔ تو ہم بھی اس دنیا میں آ کے کسی نہ کسی گروہ کا، کسی نہ کسی قبیلے کا حصہ ہیں۔ جیسے میں اور آپ، ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں اٹریکشن مسلمانوں سے ملتی ہے، ہمیں اٹریکشن کبھی بھی یہودی سے نہیں ملے گی، ہمیں اٹریکشن عیسائی سے نہیں ملے گی، ہمیں اٹریکشن ہندو سے نہیں ملے گی۔ ہماری یہ سول ہے نا، اس سول کا اس میں بہت اہم کریکٹر ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی چیز کی ڈیپتھ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سول اٹریکشن آخر ہوئی کیوں تھی، کیا وجہ بن گئی تھی کہ روحیں تقسیم ہونا شروع ہو گئی، اسی چیز کے اثرات جو ہیں زمین پر آ رہے ہیں، ہم اسی گروہ اور قبیلے کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ روحیں کیوں تقسیم ہو گئی تھی؟ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اور دوسرا ایک بہت ہی بڑی چیز جو میں نے ڈسکس کرنی، مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کسی نے کوسچن کیا کہ بھائی جیسے آپ بولتے ہیں کہ عالم ارواح میں کچھ فیصلے ہو چکے تھے، تو پھر انسان اس دنیا میں آگے وہی کچھ کر رہا ہے، اسی کی جانب بڑھ رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے اپنی سول کی مرضی سے یا سول کے فیصلے کی وجہ سے، تو پھر ہمیں عذاب کیوں ہوگا؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس بات کا جواب بھی آج کی ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ میں دے دوں گا، لیکن پہلے یہ ذرا سوچتے ہیں کہ عالم ارواح میں ایسا کیا ہوا تھا۔ دیکھو، اگر وہاں پہ محبت تھی، جیسے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جہاں جو پہچان رکھتی تھی وہی محبت کریں گی، جو نفرت رکھتی تھی، اختلاف رکھتی تھی، وہ بھی آ کے اس دنیا میں نفرت کریں گے ایک دوسرے سے۔ تو وہاں پر اگر نفرت پیدا ہوئی یا پھر محبت پیدا ہوئی، ایک بات تو کامن سینس انسان کی سمجھ سکتی ہے کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہو نا تو بغیر ریزن کے نہیں ہوتی، یا آپ کو اس کی فطرت اچھی لگتی ہے، یا آپ اس شکل اچھی لگتی ہے، اس کا عقیدہ اچھا لگتا ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو چاہیے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ چلے محبت تو آپ کہہ لیں گے ٹھیک ہے جی محبت ہوگی، لیکن اختلاف تو بغیر ریزن کے نہیں نہ ہوتا۔ آپ کو اگر مجھ سے کوئی اختلاف ہے تو ظاہر ہے میری بات آپ کو کوئی غلط لگتی ہوگی، یا میں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا، تبھی یہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے نا، ادروائز آپ مجھ سے اختلاف کیوں کریں گے؟ اختلاف کے پیچھے کوئی ریزن چاہیے، محبت کے پیچھے کوئی ریزن چاہیے۔ تو عالم ارواح کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، عالم ارواح کے اندر محبتیں ہو رہی ہیں، مطلب ہے کہ پوری لائف گزاری جا رہی ہے، گروہوں کی شکل میں روحیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو ہوا کیا ہوگا؟ اس دنیا میں آ کے بھی ہم اسی طریقے سے رہ رہے ہیں، قبیلوں میں بٹ چکے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کیا تھا؟ سلطان فخر فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر تمام ارواح موجود تھی نا، تو تمام ارواح کا ایک لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کو پیدا کیا تو کن کا امر ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم امر سے ایک نعرہ بلند کیا، اور تمام ارواح گروہ در گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تو وہاں پر جب قالوا بلا کیا گیا، الست بربکم کا وعدہ لیا گیا، تو کچھ روحیں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جو روحیں پریشان ہوئی تھی نا، وہی وہ روحیں تھی جو شیطان کا نعرہ سن کر اس وقت شیطان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مطلب گروہوں کی شکل میں تقسیم ہونے کا سب سے بڑا جو ریزن تھا نا وہ یہ تھا کہ وہاں پر موجود کچھ روحوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب قالوا بلا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وعدہ لینے کے بعد والا عمل ہے۔ روحوں نے وہاں پر چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہاں پر شیطان موجود تھا، شیطان نے نعرے بلند کیے تھے۔ وہ نعرے کوئی ہوا کا، حرص کا، نفس کا، جو ہے نا اس قسم کے نعرے لگائے گئے تھے۔ شہوت کا نعرہ تھا، کفر کا نعرہ تھا، دنیا کا نعرہ تھا۔ اس قسم کے نعرے سننے کے بعد جو ہے نا وہ روحیں اس جانب کو مائل ہو گئی تھی، اور جو روحیں اس جانب کو چلی گئیں، باقی جو گروہ موجود تھا ان کا اور ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، یعنی سوچ میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اس کی سوچ ملتی نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ایک قسم کی جنت بنائی۔ جب جنت کو تحلیق کیا گیا تو بعض روحیں جو ہے نا وہ جنت کی لذت کو دیکھ کے
जन्नत की जाने बढ़ गए। वो बहन बहन की रूहें थी, यानी वो रूहें वैसी थी जिन्होंने दुनिया भी रखी और जन्नत भी रखी, अल्लाह को भी रखा और दुनिया को भी रखा। बाद रूहें ऐसी थी जो फिर भी वहीं पर खड़ी थी, जिन रूहों ने ना तो जन्नत का रुख किया, ना ही शैतान का रुख किया और अल्लाह के जन्नत। यूं रूहें जो है ना वो 3 ग्रोहों में तकसीम होना शुरू हो गई थी। यही ग्रोह, यही चीजें इस दुनिया में भी आपको आकर मिलेंगी। बाद ऐसे लोग होंगे जो आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल अपने नफ्स के ताबे हो जाते हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला की जात की किसी आयत को, किसी निशानी को, उन्हें हर चीज को जुटला दिया, काफिर करार पाए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एथियस्ट हैं, जो अल्लाह ही को नहीं मानते। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए फरमाता है कि मैंने मोहरे लगा दी हैं इन पर, क्योंकि उन्होंने आलम अरवा में अल्लाह ताला की जात को शैतान के नारे सुन के मुकम्मल तौर पर ही छोड़ दिया था और उस ग्रोह से अलग हो गई थी। वही कबीला इस दुनिया में आ रहा है और वो एक एथियस्ट के नाम से, एक धैर्य के नाम से, जिसको किसी अल्लाह ताला की जात की निशानी पर बिलीव ही नहीं रहता है। और बाद ऐसी हैं, आप देखेंगे, आप गौर करेंगे, हम जैसे आम लोग जो जन्नत की भी ख्वाहिश रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन दुनिया को भी साथ साथ लेके चलते हैं। मतलब कि हम गुनाह भी कर लेते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ भी कर देता है। हम वो लोग हैं, शायद अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त शायद जन्नत को चूज़ किया था। लेकिन बाद ऐसी सोल्स हैं, याद रखना, जिन्हें मैं चोजन सोल्स बोलता हूँ, जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और को सेलेक्ट ही नहीं था किया। वो उसी जो है ना सफ में खड़ी थी। वो सुल्तान फकर फरमाते 4 सफ़ें बन गई थी। पहली सफ में अल्लाह के वली, अल्लाह के चोजन्स और अल्लाह के नबी। दूसरी सफ जो है उसमें तमाम मोमन लोगों की रूह है, जो एक अच्छी कैटेगरी होती है ना, एक अच्छा मुसलमान, जो मोमन मुसलमान होता है, वो वाले लोग थे। तीसरे वो थे जो मुसलमान आम ऑर्डिनरी हम जैसे लोग। तो बाद ऐसे थे जो चौथी सफ में खड़े थे जिन्होंने इनकार कर दिया। तो ये वजह बनी थी जिसकी वजह से वहां पर एख्तलाफात हुए और रूहें ग्रोहों की शक्ल में तकसीम होगी। इस दुनिया में आके अगर आप गौर करो अभी तो बिल्कुल सिमिलर काम नहीं हो रहा। इस दुनिया में बाद लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इनकारी हैं, बाद ऐसे हैं जो दुनिया भी रखते हैं, आखिरत भी रखते हैं, बाद ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर दुनिया को छोड़ के अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह वाले हैं, वो चोदन सोल्स है। तो ये फैसले जो है ना, ये सारे के सारे आलम अरवा में हुए थे और वहां पर जिन ग्रोहों के साथ हमारी पहचान थी ना, यानी जिस ग्रुप का हम हिस्सा थे, उसी ग्रुप से हम अट्रैक्शन भी ले रहे हैं। यानी अगर हमारी जात के अंदर एक चोजन सोल मौजूद हो तो हम हमेशा उस ग्रोह के पीछे जाएंगे जो चोजन होगा। अल्लाह के वलियों के दोस्त अल्लाह के वली होते हैं, वो आपस में राजदार होते हैं। उसके बाद अगर अपनी आप उस चीज को चेक कर लें कि आपको अट्रैक्शन किस जानिब से मिल रही है, किस जानिब आप बढ़ रहे हो, आपको किस किस्म के लोग पसंद है, तो ये फैसला आपका आलम अरवा में आपकी सोल ने किया हुआ था या उस ग्रोह ने किया हुआ था। अब दूसरी बात ये करते हैं कि बाद लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर ये सारे ही फैसले वहां पर हो चुके थे तो दुनिया में आने का क्या मकसद है? फिर गुनाह, ये एक बात याद रखना, अल्लाह के एक बड़े नेक बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से इंसान दुनिया में आता है ना, सोल जो है वो दुनिया में आती है, वो वैसे लौटाई नहीं जाती, पलटाई नहीं जाती। मतलब दुनिया में आकर भी सोल खुद को जो है ना वो बना सकती है, खुद को मोड़ सकती है, पलटा सकती है। अपनी जो है ना वो वापस पलटना वैसा नहीं होगा जैसे तुम भेजे गए हो। तो इस दुनिया में अगर कोई ऐसा बंदा है जो हिंदू है, उनसे क्वेश्चन भी ये किया गया था, वो पलट जाता है, मुसलमानी की जानिब बढ़ जाता है, तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह हदायत दे सकता है। इस दुनिया में आकर भी बाद लोग ऐसे होंगे जो वहां पर ठीक थे, लेकिन यहाँ पर अगर वो मुसलमान थे, वो धैर्य हो गए, एथियस्ट हो गए, उन्होंने अपना अकीदा छोड़ दिया, अल्लाह को इनकार कर दिया। तो इस दुनिया में आकर भी वो सिलसिला जारी रहता है। फैसला वहां पर हो चुका है, लेकिन वैसे जैसे तुम इस दुनिया में आए हो वैसे पलटाए नहीं जाओगे। इस दुनिया में मतलब आपके पास एक मौका है, अगर आप खुद को चोजन सोल्स में भी लेके जाना चाहते हो ना। बाद लोग कहते हैं कि चोजन सोल सिलेक्टेड सोल होती हैं, अल्लाह का वली शुरू से सिलेक्टेड है, लेकिन यहां पर आकर अगर कोई बंदा इतनी तड़प और इतनी तांग पैदा कर रहे, अल्लाह का करम हो जाए, अल्लाह की हदायत आपको मिल जाए, तो इंसान चोजन सोल्स में भी शामिल हो सकता है। तो ये सारे फैसले जो है ना, ये इस दुनिया में जो इंप्लीमेंट होते हैं, इनका तल्लक कहीं ना कहीं आलमी अरवा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नबी पाक की बहुत ही प्यारी हदीस में अक्सर आपको सुनाता हूं ना, कि नबी पाक ने फरमाया था कि जो रूहें वहां पर इख्तलाफ रखती थी वो इस दुनिया में आके एक दूसरे से नफरत करेंगी, और जो रूहें वहां पर एक दूसरे से मोहब्बत रखती थी, पहचान रखती थी, वही रूहें एक दूसरे पे यहां पर आकर एक दूसरे से अट्रैक्शन लेगी। ये कंप्रीहेंसिव तौर पर भी आप देखो तो तब भी अप्लाई होता है। अगर आप एक दो बंदों के दरमियान इस रिलेशन को भी चेक करो ना, कि दो लोगों के दरमियान ये रिलेशन, तो ये तब भी अप्लाई होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आप पूरी कायनात पे अप्लाई करो तब भी आपको हाजिर खिदमत मिलेगी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आप एक पर्सन पर भी अप्लाई करो तब भी मिलेगी। तो दो बंदे जो ऐसे होंगे ना जिनमें आपस में मोहब्बत पैदा हो रही है, उनकी रूहें भी वहां पर सेम ग्रुप का हिस्सा थी। मतलब अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आप उसे आलम अरवा में जानते थे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।